जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। भागवतरु चलतु जानिबा क्यों कर्म करिले बा क्यों कार्य करिले गर्भरे पुत्र संतानटिए आसीथाए आ जन्म होइथाए। द्वितीय होची प्रत्येक बापा मार प्रथम संतान काहींकी पुत्र होइथाए। आउ जदि पुत्र हेउची एमिति क्यों कार्य संपूर्ण भावरे होई नाही सेही कारणरू पुत्र संतान किंबा पुत्री संतान जन्म होइथाए। ए दुईटी कथा आपण माने मन ध्यान दे रखंतु। काहींकि ना जेहेतु आम गोटे मनुष्य हेतु प्रत्येक आशा स्वप्न को पूरण करिबार आमे बहुत किछि कार्य संपूर्ण भावरे करिथाउ। जेते भी मध्य चेष्टा करिले आमर कौनसी कार्य सफल हेउ पारु नाही। भागवतरे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण उल्लेखित करिछन्ति जे कौनसी मानव जदि एही भागवतरु गोटे मात्र श्लोक को मन ध्यान दे श्रवण करती तांका जीवनरु सबु किछि दुख पाप जन्म जन्मतर कुकर्म फल सबु किछिर नष्ट होइथाए। गोटे धाड़ी शुणिबा द्वारा सबु किछि नष्ट होइथाए। ताहाले काहेकि ना आमे प्रत्येक दिन एही भागवत ग्रंथ को श्रवण करिबा आहुरी अधिकरु अधिक पुण्य मध्य अर्जन करिबा। ता द्वारा आम जीवन रे जेते भी मध्य दुख कष्ट अछि सबु किछिर अंत घटिब आउ भगवानकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त हेब। सेथिपाई मने रखंतु भागवतरे भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन आउ नारद महर्षि मध्य पचारिछन्ति जे कि बापा माँकर प्रथम संतान पुत्री किंबा पुत्र हेले ताहाले क्यों कर्मरे दशाई थाई बा काहेकि सेमानकर पुत्र बा पुत्री खोजी थांती। आपण देखिथिबे किछि बापा माँ पुत्र आशारे बसी थांती किंतु तांकर पुत्री होई थाए। आउ किछि बापा माँ अछंती सेमाने पुत्री खोजी थांती किंतु तांको कोलरे पुत्रटी जन्म होई थाए। आउ क्यों कर्म करले बा क्यों कार्य बा काम करिले प्रत्येक बापा माँकर कोलरे पुत्र संतानटी होई थाए। पुत्र संतान हेबार प्रकृत मात्र कारण मने रखंतु जेतेबेले बापा माँकर मृत्युवरण घटिब सेही समय पिंडदान देइथाए एही पुत्र। जेतेबेले पुत्र विवाहित करुची पुत्र साथिरे तांको बोहू भी मध्य दान धर्म करुछंती ता साथिरे श्राद्ध दौछंती से पुणी श्रद्धारे। ताहाले जन्म जन्मतर सबु किछि पाप धोई होइथाए। सेथिपाई प्रत्येक बापा माँ पुत्रटिए चाहती निज कोଳରେ बा निज गर्भरे। एबे आमे जानिबा क्यों काम करिले प्रत्येक बापा माँ को कोଳରେ गोटे पुत्र आ पुत्रीटी मध्य जन्म होई पारिबो। मने रखंतु भगवान श्रीकृष्ण स्वयं उल्लेखित करिछन्ति एही भागवतरे प्रत्येक मनुष्य माने एक कथा जानिबा अत्याधिक जरूरी। बिना पूजा बिना उपवास विधि जेकोसी कार्य न कले मध्य प्रत्येक भगवानकर आशीर्वाद आपण उपरे सदा सर्वदा रही पारिबो। काहेकि ना आपण स्वयं भगवान को सत्य कहउछन्ति आउ सम्मान मध्य दउछन्ति। आपण माने गोटे दिन हरे कृष्णकर नाम जेते मध्य जप कर आपण को सेतिकी पुण्य प्राप्त होई न थाए। जदि गोटे थर आपण भागवत को संपूर्ण भाव सत्य कहिछन्ति आ सम्मान देइछन्ति ता द्वारा ताठू अधिक नाम जपर फल आपण को प्राप्त होई पारिबो। सेथिपई निहाती भावरे एही भागवत ग्रंथ को विश्वास करंतु आ सत्य बोली मानतु। जीवनर सबु किछि मिथ्या होइथाए किंतु एही भागवत जे कोनोसी भी व्यक्ति निजे मन ध्यान दे सुनिछन्ति आ सबु किछि को सत्य मानुछन्ति तांको जीवन रे सबु किछि विपदर अंत घटी थाए। जदि आज पर्यंत ऋषि माने भगवान को संतुष्ट करिछन्ति भगवान को निज नयन रे देखिछन्ति निजर सबु किछि मनस्कामना पूर्ण करिछन्ति ताहाले एही भागवतरु सबु किछि ज्ञान को निजे मध्य शिखिछन्ति निजे मध्य जानिछन्ति आउ एक कथा जानी सुनी भगवान को मध्य प्राप्त करिछन्ति। सेथिपई एहा को बिल्कुल भी कहंतु नाही मिथ्या वचन कहिबा द्वारा अणविश्वास करिबा द्वारा भगवान स्वयं एही सांगे सांगे ही दंड देइथांती। आपण माने देखिथिबे
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ବି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପମାନ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସେହି ଭାଗବତ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର କହିବେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେହି ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲିଭାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାଗବତ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ବରଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଭାଗବତ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁଦାମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରାଥ, ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କୋଳରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିଏ ହେଉ। ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି କଳିଯୁଗରେ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ କି ପୁତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପୁତ୍ର ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବାପା ମା। ପୁତ୍ର ସିଏ ଯିଏକି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସବୁକିଛି ବିପଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସବୁକିଛି ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ପୁତ୍ର। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରାଥ, ହେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଙ୍କିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନ ପଚାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉତ୍ତର ନ ଶୁଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଲକୁଲ ବି ଧ୍ୟାନ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ସବୁକିଛି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛିତ କରୁଛ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସବୁକିଛି ଖୋଲି କୁହ। ତାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଟିଏ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଏସବୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି। ଯେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବାପା ମା ମାନେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ତାଙ୍କେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମହର୍ଷି ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସବୁ କଥା ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ଆପଣ ସେହି ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ବାପା ମା ମାଗିଥିବା ଏହି ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ବି ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏହି ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରୁଛି? ଏହି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ମହର୍ଷିଙ୍କର କଥା ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବି କାଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉ। ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଶିଖିପାରିବ, ସବୁକିଛି ଜ୍ଞାନକୁ ଆହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିଛି, କିଛି ଲୋକକୁ ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରୀଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଉ ଏହି ପୁତ୍ରୀ ଆଉ କେହି ବି ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ଏହି ପୁତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ବଚନ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
अर्जुन ଆଉ ନାରଦକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ କି ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି, ତାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଥିଲା, ଯେମିତି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଆହାର ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନକୁ ଅର୍ପିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଏହି ଜଗତରେ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ପୁତ୍ରକୁ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ଯେହେତୁ ଆମର ତ ସବୁକିଛି ବିପଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଆମର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଦେଖି ବିବାହ କରିଦେବା, ଆଉ ଆମ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜକୁମାର ଦେଖି ତା ସାଥିରେ ବିବାହ କରି ପଠାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁକୁ ହିଁ ଖୋଜି ପାରିବେ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ବିବାହିତ କରିବେ। ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ପିତା ଏହି ବିବାହ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ବିଲକୁଲ ବି ମନା କରିଦେଲେ, କୌଣସି ପୁତ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇବାରୁ ସେହି ପୁତ୍ରୀ ରାଜି ହେଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ବା ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଭ୍ରମଣ କରି କହୁଥିଲେ କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ତାକୁ ବିବାହ କରିବ। ଏମିତି କହି ଗାଁରେ ଯେପରିକା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେପରିକା ବ୍ରାହ୍ମଣର ତା ପୁତ୍ରର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଡକାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ହୋମର ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ବାପା ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଏକ କନ୍ୟା ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ଭୁବନକୁ ଯାଅ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ରାଜାଙ୍କ ଭୁବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ ରାଜକୁମାର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲା ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର। ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା କି ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କି? ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ, ନୀରବ ରହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀଟିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ? ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତୁମକୁ ଏହି ବାଳକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ? ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୋତେ ବିବାହ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଏପରିକା ପୁତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ରାଜା ହେତୁ କିନ୍ତୁ ତାକେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଲୋକ, ଠିକ୍ ସେପରିକା ତାକେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ଗଲା ଆଉ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବିଷୟରେ ଏସବୁ କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପିତାଶ୍ରୀ ରାଜି ହୋଇଗଲେ କି ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବେ। ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିବାହ ଆଡ଼େ କଥା ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବିବାହ କରିଲେ।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜକୁମାରୀ ପୁତ୍ରକୁ ବିବାହ କରିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନରେ ହିଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ବିବାହ କରିଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାରୀକି ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ରୁ 4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ସେହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା କିଛି ବି ଦେଉନଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ସବୁକିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ଏକ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତା ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 6 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ରର କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଲା, ଯଦି ମୋ ଭବନରେ ପୁତ୍ର ନ ହେବ ତାହେଲେ କୁଳ ଅଧର କିପରି ହେବ? ଏମିତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ରହୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଯେ କାହିଁକି କୌଣସି ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ହେଉନାହିଁ? ମୋତେ ତ ଚିନ୍ତିତ ଲାଗୁଛି। ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ନ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନ ହେବ ଆମର, ତାହେଲେ ଲୋକେ ଆମକୁ କହିବେ କ'ଣ? ଲୋକେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଅପମାନ ଦେବେ। ଏହି ଅପମାନ ନିନ୍ଦାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ବୋହୂର ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏମିତି ବିଚାର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାହିଁକି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଜାତକ ଧରି ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବୋହୂର କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର କୌଣସି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତ୍ରୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିପାରିଲେ କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ସତ୍ୟ କହିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ। ସତ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ କି ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ, ତା ଭାଗ୍ୟରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହିଁ ସୁଖ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ପିତାମାତା ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆମେ କିପରି ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯିଏକି ତୁମ କୋଳରେ କେବେ ବି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ଜଣ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁଣି ଥରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 12 ରୁ 13 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୁବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ, ସେହିଠାକୁ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କପାଳକୁ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅତୀତ ସବୁକିଛି କହିଦେଉଥିଲେ ଖୋଲିକି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲେ କି ମନେ ମନେ ସେହି ତପସ୍ୱୀ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କଥା ପଚାରିବି ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରର କାହିଁକି କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ବାବା, ମୋର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି କିପରି କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ମୋ ପୁତ୍ରର କୌଣସି ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ? ସେହି ସମୟରେ ତପସ୍ୱୀ
ସେହି ସମୟରେ ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ କି ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁତ୍ର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କ୍ଷଣ ରୁହ ବା କିଛି ଦିନ ବିତୁ, ଦେଖିବେ ତୁମେ ନିଜେ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ତାନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏମିତି କହି ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆସିଗଲେ। ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମ ଜୀବନର ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ଫେରିବ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିନି ତାଙ୍କର ବୋହୂର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଲେ। ଆଉ ଏହି ଗର୍ଭଧାରଣ ଦେଖି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ରାଣୀର କିଛି ଶିଶୁ ବା କିଛି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3-4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା ବା ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ନିଜ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10 ମାସ ବିତିଗଲା। 9-10 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ସେହି ସନ୍ତାନ କୌଣସି ପୁତ୍ର ନୁହଁ ବରଂ ଏକ ପୁତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରୀଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ, ପୁତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ କହିଲେ କିପରି ମୋ ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ହେଲା, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାର କରିଲେ କି ସେହି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି କହିଥିଲ ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା ବାହାରିଲା। ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ନୁହଁ ବରଂ ଏକ ପୁତ୍ରୀ ବା କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାହେଲେ ମୋତେ ମିଥ୍ୟା କିପରି କହିଲ? ସେହି ସମୟରେ ତପସ୍ୱୀ ବୁଝାଇ କହିଲେ କି ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଏପରିଟିଏ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ଏପରି ହିଁ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକ ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ତୁମ ପୁତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯିଏକି ତୁମର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଯଦି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେବାର ଥିଲା କାହିଁକି ଏ ମନରେ ଆଶା ବଢ଼ାଇଥିଲ ଯେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହେବ? ସେହି ସମୟରେ ମହର୍ଷି କହିଲେ, ଏମିତି କିଛି ବିପଦ ରହିଛି। ଏହି ବିପଦ ବଶତଃ ତୁମେ କୌଣସି ବି ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ପୁତ୍ରୀ ହିଁ ସନ୍ତାନ ହେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ମନେ ମନେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଆସି ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯିଏକି ତୁମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ହେବ ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଆଉ କହିଲେ କି ପିତାଶ୍ରୀ, ତୁମେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ପୁତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜ ପିତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟ ବିତିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁତ୍ରୀ ବଡ଼ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିଏ ଥିଲା। କୌଣସି ପୁତ୍ରୀ ନୁହଁ ବରଂ ପୁତ୍ର ହିଁ ଅଟେ। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ 9-10 ମାସ ପରେ ଜନ୍ମିତ ହେଲା, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେହି ଆଶ୍ରମ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେହିଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଭୁବନରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି
एकथा शुणी तपस्वी कहले, मो आशीर्वाद जोगुरु तुम जीवन में केबे भी कौनसी भी परिवर्तन हेब नहीं, बरं जहाँ भी किछि तुमे कर्म करुच सही अनुष्ठान रे तुमको फल मिलुची। एकथा शुणी ब्राह्मण जानीपारे जी कि तांकर किछि ना किछि भूल होइथिला, सही कारणरू तांक जीवन में कौनसी संतान नथिला। बारंबार पचारिबाकु लागिले जे कि आम जीवन में एमिति केउ भूल करिछु, केउ भूल करबा वजह से निज घर केबे भी कौनसी पुत्र नुह बरं पुत्री जन्म होइथाए। सही समय तपस्वी ऋषि बुझाई कहले कि तुम जीवन में जदि गोटे उत्तम संतानटीए जन्म हेब आउ सही संतान एक बालक होइथिबो, ताहाले तुमे मन ध्यान दे शुण। ठीक सेपरिका मन ध्यान दे से शुणुथिला। से बारंबार गोटे कथा बा वचन कहूथिला जे जीवन में सबकिछि सत्य होइथाए। हे प्रभु, ताहला आपण कहतु काहेकि मो पुत्रर पुत्रीटी हैला। पुत्र आपण कहिथिले किंतु पुत्रीटी जन्म होगला किपरि? एकथा शुणी तपस्वी कहवाकू लगिले कि आमर जेकोसी भी जन्मित हेउची पुत्र बा पुत्री, ताहले क्यों कर्म वजसे मने रख, आम कर्म वजसे आमर संतानकर जन्म होइथाए। जदि कौनसी बापा माँ ता जीवन में पुण्य अर्जन करिथिबे, भगवान प्रति पूजा आराधना सबकिछि करिथिबे, सेही व्यक्तिंक जीवन में केवल कन्या जन्म होइथाए। कन्या जन्म अर्थात भाग्यवतीशील। जीवनर सबकिछि अभाव दूरे जीव जो घरे कन्या जन्म होइछि आ कन्या को निज अंतररू भल पाउछंती, सेथिपाई तो कुहाजाउछि कन्या जन्मित हेबा द्वारा सांगरे आनी थाए माँ लक्ष्मी कुबेर भगवान को मध्य घरे केबे भी अभाव मध्य देखा दे न थाए। कन्या एक माँ परि तुल्य होइथाए। सेथिपाई प्रत्येक व्यक्ति अछंती से माने प्रत्येक कन्या को ऊपर केबे भी हाथ उठाती नहीं कि कन्या को कौनसी कटु वचन मध्य कहती नहीं। कन्या हेबा द्वारा मन रखंतु आपणकर भाग्य दिने ना दिने निहाती भाବରେ बदली जीव। एबे मन रख पुत्र संतान किपरि होइथाए। पूर्व जन्म रे एमिति किछि कुकर्म फल अर्जित करिछ, सेही कुकर्म फल आज पर्यंत रही। आही कुकर्म फल तुमको नुहे बरं तुम पुत्र को सुझीबार अच्छी। सेथिपाई तो कुहाजाउछि जदि कौनसी व्यक्ति जीवन में पुत्र संतानटी आसीछि, ताहले मने रखंतु पुत्र संतान हेबा द्वारा आपणकर एही सब दुख दूर होइथाए। बापा माँ जदि पूर्व जन्म रे काहाठारु ऋण आरिछंती सुझी नाहांती, कौनसी कार्य जदि ऋण रही से सेवार हेउ बा विभिन्न प्रकार, ताहले प्रथम संतान पुत्र होइथाए। पुत्र प्रथम संतान हेबा द्वारा आपणकर सबकिछि ऋणर बोझ दूर होइथाए। आपण माने मने रखिल प्रथम आ द्वितीयर संतान काहेकि होइथाए आउ किपरि होइथाए, आउ सेही पूर्व लोकंकर शांति करिबा पई पितृपक्षरे प्रत्येक भुवन रे गोटे पुत्र आ पुत्री रहिबा अत्याधिक जरूर होइथाए। ता द्वारा सबकिछि दुख कष्ट दूर होइथाए। एही कथा सुनी बहुत खुशी होइगला। आउ सांगे सांगे धन्यवाद मध्य सेही मुनि ऋषि को बा तपस्वी ऋषि को जणाइले। आ निज भवन को आसी तांका परिवार लोक को कहिले जे आमर प्रथम संतान काहेकि पुत्रीटी हैला, काहेकि पुत्रटी हैला नहीं। एहार कारण हेउची बापा माँ कौनसी भी पूर्व जन्म रे कौनसी धार करज करिनाहाती, काहाकु मध्य असुविधा सुविधा पकई नाहाती। सेथिपाई तो तांका जीवन रे एक सुंदर पुत्रटी जन्म होई परिला। एही कथा प्रत्येक व्यक्ति जानि पारिले। आ एक कथा मध्य कहिले जे द्वितीय रे पुत्र संतान हेबा द्वारा बहुत किछि डर कष्ट दूर होइथाए। सेथिपाई प्रत्येक नारी बा पुरुष को गोटे पुत्र ता सतरे गोटे पुत्रीर मध्य आवश्यकता रही थाए। यह सत्य। ब्राह्मण जानि पारिला प्रकृत रे सत्य कौन, काहेकि तांकर पुत्र बा पुत्री संतानटी जन्म हैला। सही समय धन्यवाद देले प्रभु को। आउ कहिले धन्यवाद प्रभु, आपण प्रत्येक कथा घटना को आमको जणाई पारुछंती।
एमिति भाବରେ भगवान श्री अर्जुन को आउ नारद मुनि को एसबू विषय बुझाइले। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ବି କାହାରି ମଧ୍ୟ କଥାକୁ ଟଳି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁକିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ରହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ସେହି ପରିବାରକୁ କାହାର ବି ମଧ୍ୟ ନଜର ଲାଗିନଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ମନେ ରଖ, ତୁମେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନାରୀ ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏମିତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ପୁତ୍ର ହିଁ ହୋଇ ଜନ୍ମିତ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଶିବ ପୁରାଣରେ, ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ବା ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ସନ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିତ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମାସିକ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥିବ, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ ମହର୍ଷି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କିପରି ନିୟମ ଭାବରେ ନେବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାସିକ ଧର୍ମର 5 ଦିନ ପରେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯଦି ସମ୍ବତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ସମ୍ବତ ରଖନ୍ତି ଏହିସବୁ ଦିନ ବାରରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦିନ ହେଉଛି ମାସିକ ଋତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥିବ, ଗଣି ଗଣି 4 ଦିନ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମ୍ବତ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସବୁ ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା 6 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବତ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ହୋଇଥାଏ। 8 ଦିନ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯଦି ସମ୍ବତ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 10ମୀ ଦିନ, ଆଉ 12 ଦିନ, ତାପରେ 14 ଦିନ, ଏତିକ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେକୌଣସି ବି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବା ମିଳନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କିଛି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ବତ ରଖିବ, ସେହିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଖେଳୁ। ଠିକ୍ ଏପରି ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶପଥ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବତ ରଖିଲେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭଗବାନ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଉ ସବୁକିଛି ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସବୁକିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ଯାହା ବି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେପରିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାଗବତ କଥା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।
ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।